ऐसी बाजी आयल, राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। अरे गडी रे सुथारे कटेरो कीनो, लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहोत मंजारी, हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर की सुआ। आशा मेट पांच पनिहारी, कुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमिरत रस चुआ, राम कहो पंजर के सुआ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। अमहा पतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जो मेरो अपराध गिनोगे, तुमको काहू नहीं दूर। तनखा चांद पर्वत ओट पकड़ी, अब मैं कहाँ कहीं जाऊं, चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। जे गरी राम भजन बिन बीते, सौ दिन सुमरी सुमरी पिछताऊं। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं, चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। मदन गोपाल हमारे श्री राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। इति धनुष इत बिमल बेन कर, पित वसन अरुतन घन श्याम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। अपनी भुजा जन जल निधि बांध्यो, गोवर्धन राख्यो करवाम। 10 शीस विष भुज असुर विदारे, रस रमारिया कोटिक काम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। जेहि अयोध्या पंचवटी पावन, सोई वृंदावन गोकुल गाम। सोई से सवेश धरि आए, साथे बंधव लक्ष्मण बलराम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। तब रघुवर अब जदुवर मोहन, लीला ललित विमल बहु नाम। वेद रहित दास परमानंद, निजल मलि गावे गुण राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि, जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। तुम जगंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग बरी, जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। अरे कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन करी। पैरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरी। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि, सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन अति निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारी मिलन को, मोहन मुरली अधुर धरी। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि, जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी।
उठो लाल जी बोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदे जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे ताली। सेन सहित शिव द्वारे ठारी, होत कुतूहल बारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी। चितवित अभय किए है चराचर, मुदित भये नर नारी। करी स्नान दान नृप दीन, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे, कृष्ण जी नु नाम। कृष्ण जी वास्युरुडु, गोकुलियु गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे। कृष्ण जी भ्रात, कृष्ण जी ये मामो मार्यो, मासी संवारी। पोताना जानीने हरिये, मुगति आपी। कृष्ण जी ये अजामिल तार्यो, महाहुत पापी। एक कोलिये कौतुक कीधु, તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણ કાતારી, અહલ્યા ઉદ્ધારી। કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉ બલિહારી। દાસલડા બને રે હરિની, ભગતિ જાની। મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો, અમૃત વાણી। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। बोली रे बर वाडन हरिने वेच वाचाली। 16 सहस्त्र गोपीन वाला ने मटकी मगाली। सुंदर चोली अंगे परी, ब्रहे व्याकुली। सेरिये पुकारे कोयलियों ने मुरारी। अमटुकी उतारी माही, मुरली वागी। ब्रिजनी सुंदरी सर्वे जोवाने लागी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक सर्वे कौतुक पेखे। 16 सहस्त्र गोपीना वाला ने मटकी मा देखे। बीज सुंदरी ने भावे मलिया, अंतरयामी। मेहता नरसैया ने लाड लड़ाव्या, जुगत स्वामी। बोली रे बर वारन हरिने वेच वाचाली। धन्य धन्य पद्मनाम ने, जंगल ना छोरसिया। आगर पाचर ઝાડ ઝુંડની વચમાં પોતે વસ્યા। વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ। પદ્મનામના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ। વાડી તો વૈકુંઠ સરખી, દર્શને દુખરા રે હરિયે। અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ। ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનામ કહીએ।
અગિયારુએ પ્રગટ ગુને ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અદમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી પૂજા ગુજારનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને સરને લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવારને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળા રામ કબીરની દર નૌકામાં જીવનજી બેસારે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારો જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર થી તરવાનો આ સંદિર છે બહુ આરો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટારો નિસંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાલો મુझ પાપીને સરને લીધા એવા દિન દયાળુ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાર જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું જીવન શ્યામ ને દ્વારકા દ્વાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ જગદીશચંદ્ર તે સુત યદુનાથ જગદીશચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અર્નિશ સમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન ટળે જીવનજી મારા માગુ શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની બાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની બાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હર કય પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારી જન્મ મરણ ભવ સાગર તારી શાક પાક મલી ભોજન પાવ સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બજાઈ જન જીવન તહ બલ બલ જાય આનંદ આરતી હર કય પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર 14 બાંધો જીવના देव रघुपति की आन वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान जीवन जी छोड़ाओ चारे खान पुरुषियावर रामचंद्र की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय
सदगुरु श्री जीवनजी महाराज ने, राम कबीर स्वामी परिवार ने, राम कबीर नामदेव कबीर ने, राम कबीर हित कृपा ने, राम कबीर सर्वे संतों भक्तों ने, प्रभात ना राम कबीर, भारत માં સંધ્યાના રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મના ભગવાન ને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આજના સંવાદમાં આપને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ વિશે સમજીશું. અત્યારે સાખી પારાયણનો ભાવાર્થ અને ગુટકાના ભાવાર્થમાં આપને સૌ 4 પદાર્થો વિશે પણ સમજીએ છીએ: તિલક, તુલસી, સંત સંગત અને હરિનામ. તો પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ એ તેમાં 10મી દસધા ભક્તિ છે, તે પણ આપણે સમજીએ. ગોપીઓની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, નરસિંહ મહેતાની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, મીરાબાઈની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ. તે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ શું છે? આપણે જેમ દહીંને વલોવીએ અને તેમાંથી જે માખણ નીકળે, તો માખણ રૂપ એનો આ ભાવાર્થ છે, એનો સારાંશ છે. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં ગોપીઓની, નરસિંહ મહેતાની, મીરાબાઈની વગેરે વગેરે સમજ્યા. પરંતુ આપણે હજી પણ એક વ્યક્તિ છે, મહાન પાત્ર છે, તેની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આપણે સમજીએ. ભરત ઉપર સૌથી ઓછી ચર્ચા થાય છે. રામના ભાઈ ભરત ઉપર સૌથી ઓછું બોલાયું છે. લક્ષ્મણ રામની સાથે 24 કલાક 24/7 રહે છે. શત્રુઘ્ન ઉપર થોડું જ બોલાયું છે. ભરત ઉપર સૌથી ઓછું બોલાયું છે. સરસ્વતીએ દેવતાઓના કહેવાથી મંથરાની મતિ બુદ્ધિ ફેરવી દીધી. સરસ્વતીએ દેવતાઓના કહેવા પર કૈકેયીની બુદ્ધિ ફેરવી દીધી. પરંતુ જ્યારે ભરતે અનાઉન્સ કર્યું, ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે હું ભાઈને લેવા જઉં છું, ત્યારે દેવતાઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો કે હજુ અત્યારે તો ગયા છે, અને તેને તેડવા માટે જો ભરત જશે અને રામ ભાવુક બનીને ભરતના પ્રેમમાં પાછા ના આવી જાય, ભરતના પ્રેમમાં પાછા આવી જશે તો દેવતાઓએ સરસ્વતીને કહ્યું કે તમે જરા ભરતની બુદ્ધિને ફેરવી દો. તો સરસ્વતી શું કહે છે? સરસ્વતી દેવતાઓને કહે છે કે હજારો આંખો હોવા છતાંય જેને સુમેરુ ના દેખાતો હોય તેવા તમે બધા છો. તમે બધા મૂર્ખ છો કે શું? મોસો કહેત ભરતમતી ફેરી, મને કહો છો કે ભરતની બુદ્ધિ ફેરવી દઉં? દુનિયામાં કોઈની પણ બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ કરી શકું છું, પરંતુ ભરતની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ નથી થતી. તે મારાથી અશક્ય છે. ભરત જ્યારે ભાઈને શોધવા નીકળ્યા ત્યારે પૂરા ખાનદાનને લઈને નીકળ્યા, પૂરી અયોધ્યાને લઈને નીકળ્યા. ભરતને થયું કે મારી વાત ન માને તો કોઈકની વાત તો માની લેશે, માં કૌશલ્યાની વાત માની લેશે. સસરાને પણ લઈને ગયા. પહેલી રાત ભરત ત્યાં જ રોકાયા હતા જ્યાં રામ રોકાયા હતા. પહેલી રાતે રામ જ્યાં રોકાયા હતા ત્યાં ભરત રોકાયા હતા, ભરદ્વાજના આશ્રમમાં. ત્યાંથી સવારે નીકળતી વખતે ભરતને સંકોચ હતો. ત્યારે ભરદ્વાજે કહ્યું કે હે રાજન. ભરદ્વાજે ભરતને સંબોધન કર્યું કે હે રાજન, કારણ કે ભરત હવે રાજા થઈ ગયા હતા, રાજા બની ચૂક્યા હતા. રાજન, તમારા ચહેરા પર સંકોચ છે. તો ભરતે ડરતા ડરતા કહ્યું, મહર્ષિ,
હું ડરેલો છું. મારી માએ ઘણી ખરાબ ખોટી વાત કરી દીધી. હું બહાર હતો, હું ઘરે નહોતો. ભરતને તો તે મોસાળમાં હતો તો તેને સંદેશ મોકલ્યો હતો. ત્યારે એમ નહોતું કીધું કે પિતા સ્વધામ પધાર્યા છે. તેમને એમ કહેવાયું હતું કે ઇમરજન્સી છે, જલ્દી ઘેર આવો. ઇમરજન્સી છે, જલ્દી ઘેર આવો. અયોધ્યાની બહાર નંદી ગ્રામમાં તેમના પૂર્વજોનું એક મંદિર હતું, જ્યાં એમના પૂર્વજોની મૂર્તિઓ લાગેલી હતી. માંધાતાની, દિલીપની, રઘુની, અજની, નહુસની, એ બધા પૂર્વજોની ત્યાં મૂર્તિ લાગી હતી. ત્યાં ભરત પોતાની સેનાની સાથે પૂજન કરવા રોકાયા કે પૂર્વજોનું પૂજન કરી લઉં. પુરોહિતે હાથમાં થાળી આપી તો સૌથી પહેલા પૂજન પૃથુ, કે જેના નામ પરથી પૃથ્વી કહેવાય છે. પછી માંધાતા, પછી રાજા બલિ. માંધાતા પછી બધાનું પૂજન કરતા કરતા અજ, રઘુ, દિલીપ પાસે આવ્યા. તો આગળની મૂર્તિ જોઈ તો પિતાજીની મૂર્તિ. તેમને પુરોહિત તરફ જોયું કે આ શું? પુરોહિતે આંખમાં આંસુ સાથે કીધું કે મહારાજ નથી રહ્યા, મહારાજ નથી રહ્યા. અને ભરતના હાથમાંથી થાળી છૂટી જાય છે. ભરતે કીધું કે મને બતાવ્યું કેમ નહીં કે પિતાજી હરિશરણ થઈ ગયા છે. શું થયું હતું? તો કે રામને વનવાસ મળી ગયો. ભાઈને વનવાસ કેમ મળી ગયો? તમારી માતાએ માગી લીધો. ભરત રડતા રડતા, ઘોડો દોડાવતા દોડાવતા અયોધ્યા પહોંચ્યા. વિચારી જોજો, ભરત જેવો ભાઈ, ભરત જેવો ભાઈ, ભાતૃત્વમાં રામ કોઈનું ઉદાહરણ નથી આપતા, લક્ષ્મણનું પણ નથી આપતા. જ્યારે હનુમાનને ગળે લગાડે છે તો એમ નથી કહેતા કે તું લક્ષ્મણ જેવો ભાઈ છે મારો. એમ કહે છે કે તુમ મમ પ્રિય ભરત સમ ભાઈ, તુમ મમ પ્રિય भरत सम भाई. देना है कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण. एम भरतने કહે છે. તો ભરદ્વાજને ભરતે પૂછ્યું કે ભૈયા, મારા ભાઈ રામ મને માફ તો કરી દેશે ને? મેં આટલી મોટી ભૂલ કરી છે, એક એવી મિસ્ટેક, એવી ભૂલ કે ભરતે કરી જ નથી. તેનો પશ્ચાતાપ કરે છે ભરત. માએ આટલી મોટી ભૂલ કરી, મને તો માફ કરી દેશે ને? ભરદ્વાજે કહ્યું કે હે રાજન, મને ખબર નથી કે તમારા મોટા ભાઈ તમને કેટલો પ્રેમ કરે છે કે નહીં, પરંતુ જ્યારે તે અહીંથી જઈ રહ્યા હતા અને સવારના સમયે ગંગા પાર કરવા માટે પુરોહિતને બોલાવીને સ્વસ્તિ વાંચનનો મંત્ર કર્યો, ત્યારે ઘણા ખુશ હતા, ઘણા પ્રસન્ન હતા કે તે વનવાસમાં જઈ રહ્યા હતા. ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાહટ હતી. પરંતુ જ્યારે પુરોહિતે હાથમાં જલ આપ્યું અને જેવું પુરોહિતના મંત્રોચ્ચારની વચ્ચે નીકળ્યું કે જંબુ દ્વીપે ભરતખંડે, અને જેવું ભરત સાંભળ્યું, રામના હાથમાંથી જળ પડી ગયું, તે જમીન પર પડી ગયા અને હાય ભરત, હાય ભરત, હાય ભરત, હાય ભરત એમ બૂમો પાડવા લાગ્યા. આટલો બધો પ્રેમ રામ તને કરે છે. રામ કરુણાથી ભરેલા છે, એટલા માટે કરુણા નિધિ છે. એટલે આ વાર્તાથી પોલિટિક્સ, સ્ટ્રેટેજી, હ્યુમન વેલ્યુઝ, આ બધું શીખો. ફેમિલી વેલ્યુઝ શીખો. જ્યારે રામ વનમાં ગયા ત્યારે બધા દુખી હતા, બધા પરેશાન હતા. દરેક વ્યક્તિ રામને અયોધ્યા પાછા આવી જાય એમ ચાહતા હતા. જો રામ તે દિવસે પાછા આવી જતા તો બધા ખુશ થઈ જતા.
પરંતુ રામે જનમતનું સન્માન ન કર્યું, પરંતુ નીતિનું સન્માન કર્યું. જ્યારે પહેલી વાર ચિત્રકૂટ રામ પહોંચ્યા ત્યારે વનદેવી તેમનું સ્વાગત કરવા માટે આવી. વનદેવીએ પૂછ્યું કે આપ મારે ત્યાં વિશ્રામ કરવા આવ્યા છે, હું તમારા માટે શું કરી શકું? વિચાર કરો કે રામે શું માગ્યું હશે? રામે શું માગ્યું હશે? રામે કહ્યું કે હે વનદેવી, બીજું બધું બરોબર છે, પર્ણકુટી બનાવી લઈશું, ફળ ફૂલ મળી જશે, તે ખાઈ લઈશું, પરંતુ જે રસ્તેથી હું આવ્યો છું તેના કાંટા હટાવી લેજો. વનદેવી કહ્યું કે આપ તો આવી ગયા છો, હવે કાંટા હટાવું કે ના હટાવું તેનાથી શું ફરક પડવાનો છે? રામે જે જવાબ આપ્યો તે આપની આંખ પલળી જાય તેવો છે, આપની આંખમાં જળજળિયા આવી જાય તેવો છે. રામે કહ્યું મને તો કોઈ તકલીફ નથી, મારા પગોમાં કાંટા વાગ્યા તો ભલે વાગ્યા, પરંતુ મને શોધતો મારો ભાઈ ભરત આ રસ્તેથી આવશે, તેને કાંટા ના વાગવા જોઈએ, કાંટા હટાવી લો. વનદેવીને જિજ્ઞાસા જાગી. વનદેવી કહ્યું જેવી તમારી આજ્ઞા, હે મહારાજ, આપે જે આજ્ઞા આપી તે હું કરી દઈશ. મને એક નાની સરખી જિજ્ઞાસા છે કે અયોધ્યાનો રાજા, અયોધ્યાની ચતુરંગીની સેનાઓના સેનાપતિ, દશરથનો પુત્ર, રામનો નાનો ભાઈ ભરત આટલો બધો નાજુક છે કે રસ્તામાં ચાલશે તો તેને કાંટા વાગશે? રામે કહ્યું કે નહીં, એ વાત નથી, એ તો વજ્ર સમાન છે, તેની છાતીથી તો ઇન્દ્રનું વજ્ર તૂટી જાય છે, આ કાંટાઓ તેને પરેશાન નહીં કરે. વનદેવે કહ્યું તો પછી શા માટે હટાવું? રામે કહ્યું કે મુશ્કેલી એ છે કે જ્યારે એ રસ્તેથી તે આવશે અને એક પણ કાંટો તેને જો વાગ્યો તો તેનું હૃદય, તેનું દિલ એ વિચારીને તૂટી જશે કે મારા લીધે મારા ભાઈ રામને, મારા ભૈયાને આ બધા કાંટા વાગ્યા. ચપ્પલ વિના ભરત ચાલ્યા, અને જ્યારે ચાલ્યા ત્યારે ભય મુદુ ભૂમિ સકુચી મનહી, ધરતી સંકોચથી ભરાઈ ગઈ. કોમલ ચરણ ચલત બીનુ પનહી, કોમલ ચરણ ચલત બીનુ પનહી, ભય મૃદુ ભૂમિ સકુચી મનહી, કોમલ ચરણ ચલત બીનુ પનહી. આનો અર્થ એ છે કે ભગવાન કષ્ટો સહન કરે છે, પરંતુ તેમને પ્રેમ કરનારના કષ્ટો આવે તો તેનો સ્વીકાર ભગવાનને નથી. ચિત્રકૂટમાં રાત્રિનો સમય છે, ચંદ્રમા નીકળ્યો છે, ચાંદની ખીલી છે. આ એક એવી પળ હતી કે જ્યાંથી રામની વાર્તા, રામની કહાની પલટી શકતી હતી. અગર જો દશરથના કોપ ભવન અંધારી રૂમનો એક નિર્ણય રામને આ જંગલ તરફ લાવ્યો છે, તો આજે આ પૂર્ણિમાના ચંદ્રની નીચે કરેલો રામનો એક નિર્ણય રામને અયોધ્યા પાછા લઈ જઈ શકે છે કે રામને લંકા લઈ જઈ શકે છે. સંતો, રામકથાની મહત્વપૂર્ણ રાત્રિ કઈ છે એ વિચારવા જેવું છે. જે દિવસે લક્ષ્મણને મૂર્છા આવી તે પણ મહત્વપૂર્ણ નથી, કારણ કે ખબર હતી કે તે બચી જશે. જે દિવસે સીતાનું અપહરણ થયું તે રાત્રિ પણ મહત્વપૂર્ણ નથી. આજની ચિત્રકૂટની આજ રાત મહત્વપૂર્ણ, આજ રાત અંતિમ મહત્વપૂર્ણ, આજ રાત ભારે છે, જેમાં ભરત, શત્રુઘ્ન ત્રણેય માતાઓ, ગુરુ વશિષ્ઠ
સસરાજી, સાસુમાં બધા આવ્યા છે કે રામ પાછા અયોધ્યા આવી જાય, રામ લौट ચલો. તદંતર બેઠી સભા ઉઠજ કે આગે, नील वितान के तले द्वीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरो के थे वो, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, वह चंद्रलोकता कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर भूर नीर निधि जैसी. બધાએ ભોજન પ્રસાદ પતાવી દીધું, જલપાન કરી લીધું. ભગવાને બધાને બેસાડીને પૂછ્યું, તેમને શું સવાલ કર્યો? ભરત જેવા મનુષ્યને પૂછ્યું, હે ભરત ભદ્ર, અબ કહો અભિષિત અપના, આટલે દૂર ચાલીને આવ્યો છું તો તારી અભિલાષા શું છે? બતાવ, શું જોઈએ છે? સબ સજગ હો ગયે ભંગ હુઆ જો સપના. એક વાત પૂછી કે ભાઈ બતાવ, કેમ આવ્યો છો, કેમ આવ્યો છે? તો ભરત શું બોલ્યા કે હે આર્ય, રહા ક્યા ભરત અભિષિત અબ ભી, તમે મને પૂછો છો કે મને શું જોઈએ? ભૈયા, ભાઈ, મને તો બધું જ મળી ગયું છે. આ દિવસ માટે તો મારો જન્મ થયો હતો, પિતાજી હરિશરણ થયા, મારા કારણે તમે જંગલમાં બેઠા છો, મારા કારણે સોનાના આભૂષણો પહેરવા વાળી મારી ભાભી વલકલ પહેરે છે, મારા કારણે જેના મસ્તક ઉપર અયોધ્યાનો મુકુટ, રાજમુકુટ હોવો જોઈતો હતો, તેના મસ્તક ઉપર જટાજૂટ છે, મારા કારણે. હે આર્ય, રહા ક્યા ભરત અભિષિત અબ ભી, મિલ ગયા અકંટક રાજ્ય ઉસે જબ તબ ભી, પાયા તુમને तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषित शेष तद भी क्या मेरा. આપને એટલા માટે ભરત પર વારી જઈએ, ભરત પર ફિદા થઈ જઈએ, કારણ કે ભરત ઇતિહાસનું એકલું પાત્ર છે જેની ભૂલ નથી છતાં એ પ્રાયશ્ચિત કરે છે. ભરત એકલા છે જેની કોઈ ભૂલ નથી, તેની માની ભૂલ છે અને ભરત પ્રાયશ્ચિત કરે છે. અહીંથી રામનું લોકતંત્ર પ્રારંભ થાય છે. કેવી રીતે? સંપૂર્ણ અયોધ્યા વિચારે છે, સંપૂર્ણ અયોધ્યા વિચારે છે કે કઈ કઈ અપરાધી છે. રામ એ રાત્રે 2 કામ કરે છે, ભરતને 2 મંત્ર આપે છે. પહેલો મંત્ર લોકતંત્રનો મંત્ર આપે છે અને કઈ કઈને સ્વીકાર કરીને ક્ષમાનો મંત્ર આપે છે. રામને ખબર હતી કે ભરત પાછો જશે તો જિંદગીભર માં સાથે વાત નહીં કરે, આખી અયોધ્યા તેના નામ પર નારાજ રહેશે. એટલે જ્યારે ત્રણેય માઓ આવી છે તો પ્રથમ રામ ભેટી કઈ. રામ એવા થોડા છે કે હાયરાકી નથી જાણતા, કે સભ્યતા નથી જાણતા, કે પ્રથમ મોટી માને પ્રણામ કરે, પછી સુમિત્રા માને, અને ત્યાર પછી કઈ માને પ્રણામ કરે. તેમને ખબર હતી કે કઈના વિશે લોકોમાં સારી ધારણા નથી, કઈના વિશે લોકોમાં સારી ધારણા નથી. તો જો દેશના પ્રધાનમંત્રી કે રાષ્ટ્રપતિ, પ્રેસિડેન્ટ કોઈ એવી વ્યક્તિને મળે કે જેના વિશે આપની ધારણા સારી ના હોય તો આપની ધારણા બદલાઈ જાય છે કે પ્રેસિડેન્ટ મળ્યા છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મળ્યા હતા, એનો અર્થ કે આ સારો માણસ છે. એવા વ્યક્તિની જો પ્રેસિડેન્ટ પ્રશંસા કરી દે તો આપને આપના મગજમાં તેના વિશે જે ધારણા હતી તે બદલાઈ જાય છે. આ તો રામ છે. તેમને ખબર છે કે કઈની મનોદશા કેવી છે અને કઈ જાતે પણ કહે છે, કઈ જાતે પણ કહે છે કે બેટા, મારાથી જે અપરાધ થયો છે તે કોઈનાથી નથી થયો, એવો અપરાધ કોઈનાથી નથી થયો. કહતે આતે થે યહી સભી નરદેહી, માતા ન કુમાતા પુત્ર કુપુત્ર ભલે હી, पर हाय आज ये सुने विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता,
कई कई कहे छे, युग युग तक चलती रहे ये कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। પરંતુ એક વાત માંગુ છું રામ, તારા દરબારમાં એક વાત માંગુ છું, छीने छीने न भरत का किंतु मातृपद मुझसे, हे राम दुहाई करो और क्या तुझसे। આ કેવી ક્ષણ છે, પોતાના જ બેટાને રામ પાસે માગી રહી છે। કઈ કઈ પોતાના બેટા માટે કહી રહી છે કે રામ, તું બધાને બધું જ આપે છે, મને ખાલી આટલું આપી દે, મને રાણી ના રહેવા દઈશ, જંગલમાં રાખી લે, પણ ભરતની માં બની રહું, એના માટે આ બધું કર્યું। રામે શું કહ્યું? હે અંબ, हे माँ, हे माता, हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। एना माटे कोई खेद नहीं मानतो। પછી કઈ કઈ રામને યાદ દેવડાવ્યું કે બેટા, તને યાદ છે તું મારું સપનું જોઈને અડધી રાતે ભાગી આવતો હતો, કૌશલ્યાને કહેતો હતો કે માં, મેં વચલી માનું સપનું જોયું છે, મને વચલી માની પાસે છોડી આવ। અને તને ગોદમાં લઈને કૌશલ્યા મારો દરવાજો ખટખટાવતી હતી। અરે ઓ કોયલ, આ તારું કોયલનું બચ્ચું જાગી ગયું, તારા માટે રડી રહ્યો છે। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर करती पुकार थी मेरी। ओ कोयल, लोग कुहुकिनी तेरा कुहुक राम ए जागा, लोग कुहुकुनी तेरा कुहुक राम ए जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। रामे शू कहू कई कई ने के रामे कहू के मैं वही राम तू वही कई कई मेरी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। आखी सभा अयोध्याना प्रजाजनो भगवान रामनी साथे मोटेथी गावा लाग्या के 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कौशल्याथी लईने जनक सुधी बधानो बहुमत रामने अयोध्या पाछा आववा माटे हतो, पण रामनी नीति, राम नीतिनी साथे रह्या, जनमतनी उपेक्षा નથી પણ નીતિની સાથે રહ્યા। ભરત જેવો ભાઈ મેળવવો, લક્ષ્મણ જેવો ભાઈ મેળવવો, કેવા કેવા ચરિત્ર છે। એક ભરતની પત્ની છે માંડવી, જેને કોઈ યાદ કરતું નથી। એક માં ઉર્મિલા છે, તેને પણ કોઈ યાદ કરતું નથી। ઉર્મિલાનું કલેજું જુઓ, માંડવીનું કલેજું જુઓ। જે દિવસે અયોધ્યા પાછા આવીને ભરતે રાજ્ય સંભાળી લીધું, ભાઈની પાદુકાઓને સિંહાસન પર રાખીને ભરત જતા રહ્યા। તે રાત્રે કૌશલ્યા જાગતી હતી। તેઓએ જોયું કે ઉપર કોઈ મહેલમાં ઉપર કોઈ ફરી રહ્યું છે, મહેલમાં કોઈ છાયા ફરી રહી છે। ઉપર જઈ જોયું તો માંડવી ફરી રહી હતી, ભરતની પત્ની। તો કૌશલ્યાએ પૂછ્યું કે બેટા હજુ સૂતી નથી? માંડવીએ કહ્યું કે માં, હા માં, હું હજી જાગી રહી છું। ભરત સૂઈ ગયો હશે બેટા, તું તેના કક્ષમાં, તેના ઓરડામાં જતી રહે। તો કૌશલ્યાને માંડવીએ કહ્યું કે માં, તે તો છે જ નહીં, તે અહીંયા છે જ નહીં, ક્યાં ગયો? તેમને કહ્યું, કૌશલ્યાએ કહ્યું ક્યાં ગયો? તો ભરતે કહ્યું હતું કે ભૈયા જ્યાં સુધી જમીન પર સૂતા હશે, ભૈયા જ્યાં સુધી જંગલમાં હશે, ત્યાં સુધી મહેલમાં નહીં રહું। અયોધ્યાની બહાર જે નંદીગ્રામ છે ત્યાં દૂર જે નંદીગ્રામ છે ત્યાં તેમને કુટીર બનાવી દીધી છે,
પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફિસ ત્યાં જ બનાવી દીધી છે, ત્યાં જ ફાઇલ મંગાવે છે. તને ના લઈ ગયો? સંકોચમાં પડીને માનવી બોલી કે માં, મેં કહ્યું હતું કે આપ જંગલમાં એકલા કેવી રીતે રહેશો? કુટીરમાં હું સેવા કરીશ, મને લઈ જાઓ. તો તેમને કહ્યું, નહીં, ભાભી રામ ભૈયાની સાથે ગઈ છે. ત્રણેય માની દેખરેખ કાળજી રાખવા માટે કોઈ નથી, તું અહીંયા જ રહેજે. તેમની જવાબદારી આપની ઉપર છે. કૌશલ્યાએ કહ્યું, બેટા સૂઈ જા. બોલી, માં, પેલી એમની કુટીર દેખાય છે, તેમાં દીપક લેમ્પ હજી સળગે છે, અર્થાત તેઓ હજુ કામ કરી રહ્યા છે. એક વખત દીપક મંગલ થઈ જાય, અંધકાર થઈ જાય તો હું પણ સૂઈ જઈશ. સંતો, આમ ભરતની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ અજોડ છે, અનન્ય છે. સંતો, આ સાથે હું વિરમું છું. મારા વક્તવ્યને અલ્પ વિરામ આપું છું. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, કબીર સાહેબને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો, સાંજે આરતીમાં અને આવતીકાલે સવારે પ્રભાત્યામાં અચૂક મળીશું. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ ભક્તોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર. ભક્તિના ઘણો જ ઉત્સાહ આપણને રામાયણ વિશે ભરતજીની વયથી વાત કરી. એવી રીતે આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભાઈમાં પ્રેમ, માતા પિતામાં પ્રેમ એવો રાખીએ અને આપણને બધા સર્વે હળી મળીને ભગવાનના ગુણ ગાઈએ. ત્યારે ભક્તોને પ્રેમ કરો. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.